السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. إن الله غفور رحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته الكرام. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي ولا بقية صحابة رسول الله أجمعين. وإلى حضرة سلطان الأولياء قطب رباني الشهيد شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز. وإلى أرواح أربعة أئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمبشرين وشهادة الصوفية المحققين والتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا ومشايخنا ولإخواننا ولإخواتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها من يمينها إلى شمالها خصوصا المرحوم والمرحومة في هذه القرية حجر أسري ونوصل المرحوم والمرحومة في هذا المسجد ونوصل إلى روح أهل القبور. silakan. الحجر الفتح بن علي مالك بن سجيان بن مالك مالك بن فلان مالك بن نجم رملة بنت الفتح ومن مهجة ومن مهجة ومن مهجة خديجة بنت عجيب وأبي ناجي شمس الدين بن حنفي وأبي ناجي بن حجي رعين وأبي ناجي شاهد أبو محمد حجي مفتاح نسير بن عباس. غفر الله ذنوبهم وستر عيوبهم وتقبل إيمانهم
واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران واجعل الجنة مثواهم. الفاتحة رحمة في جسدنا وأزواجنا وأولادنا وأموالنا وكسبنا وحسن مقاصدنا بالخير من مقاصد الدنيا والآخرة برضاء الله تعالى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركة أم القرآن شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. فقد قال الله تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر الآية. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام يعني أشرار ذي الهجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat sehat wal afiat sehingga bisa sampai pada hari ke berapa, Pak? Kalau Sabtu ketemu Sabtu berarti 15 ya. Kalau hitungan orang zaman dulu ada per 10, ada per 15 hari. Kalau 10 ngitungnya berarti Sabtu, Minggu, Senin. 10 tuh. Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu. 15. Ada 15. Sabtu 15. Nanti minggu jadi 30. Maka lebaran kalau enggak minggu berarti hari Senin. Jadi kalau karena tinggal 15 hari lagi berarti kita boleh berharap dapat lebaran. Cara menghitung orang zaman dulu. Subhanallah. Jadi ada trik-trik tersendiri. Kayak dulu pernah belajar perkalian. Kita zaman kita kecil, subhanallah ya, model pendidikan di zaman dulu itu karena berpatokannya kepada Al-Quran dan hadis tentunya, maka yang pertama dikembangkan dari anak itu adalah hafalan. Karena daya hafal anak-anak itu luar biasa. Tapi kalau pemahaman memang belum, anak-anak itu belum bisa paham dengan cepat. Maka yang dikembangkan lebih dulu adalah hafalan. Maka penjumlahan dihafal, perkalian dihafal ya. Pembagian juga dihafal. Sekarang ceritanya modern, dibalik. Udah nggak zaman lagi belajar hafalan.
2 kali 3 berapa? Enggak ada sekarang. Jadi anak di zaman sekarang ini, saya jadi nyeritain aib sendiri ya. Kata para pakar pendidikan terkini, udah nggak zaman pakai hafalan. Nanti anak cuma bisa menghafal doang tapi nggak paham. Jadi anak itu mesti diberikan pemahaman tentang konsep perkalian itu apa, konsep pembagian itu apa, konsep penjumlahan itu apa. Jadi kalau anak paham konsepnya, katanya kesananya mudah. Ternyata karena masih prematur, akhirnya gurunya nggak bisa menyampaikan pemahaman konsep yang baik, anaknya nggak paham, sementara hafalan juga nggak ada. Akhirnya apa yang terjadi, saya pernah jadi guru kelas 6 beberapa tahun terakhir ini. Anak kelas 6 itu ketika dites matematika dasar, boro-boro pembagian. Penjumlahan saja pada belum bisa. Ini karena saya tidak paham pakai metode apa ini yang dipakai pemerintah ini. Kok begitu? Jadi nggak boleh Pak. Zaman sekarang anak-anak itu disuruh ngapalin 3 kali 3 9. Nggak boleh. Itu metode lama. Padahal yang berkembang pertama kali anak itu hafalan. Kita saja yang dulu mungkin hafal benar, tapi belum paham. Tapi kan pahamnya sekarang. Sama halnya di pesantren. Mau ngerti mau kagak suruh ngapalin. Al-qalamu alabul muraqabul mufir bil wadi. Apalah yang penting. Pahamnya ntar belakangan. Kok jadi ke situ-situ ya? Gara-gara hitungan. Akhirnya ya beginilah akhirnya anak-anak kita. Mudah-mudahan lah anak-anak kita Allah selamatkan dari hal-hal yang tidak baik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Makanya kalau kita pakai ala-ala pesantren aja nggak apa-apa. Anak suruh menghafal juz amma, anak suruh menghafal sholawat, anak suruh menghafal segala macam boleh. Alhamdulillah hari ini kita bersyukur sama Allah diberikan kenikmatan. Benar kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu tanda akhir zaman ini waktu terasa cepat Pak. Tahu-tahu sudah 15 hari. Tahu-tahu Lebaran. Udah Lebaran. Makanya kalau bapak-bapak udah agak pening ini. Bentar lagi Lebaran. Udah Lebaran, akan harus pulang kampung. Liburan. Harus ada liburan. Yang dipikirkan bapak-bapak ya lumayan. Pulang kampung aja berapa ongkosnya. Sampai di sana wah orang Jakarta nih. Kalau ke Sumatera yang saya tahu cerita dari tetangga-tetangga gitu. Mau di Cikarang kayak mau di mana orang Jakarta. Pokoknya sekali nongkrong rokok itu harus katanya ya. Alhamdulillah. Semakin cepat. Tahu-tahu sudah tanggal 15. Alhamdulillah. Dan yang terpenting Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita sehat walafiat bisa menjalankan ibadah Ramadan. Yang utama adalah ibadah puasa. Yang kata sebagian guru, puasa ini adalah salah satu jalan bagi orang yang beriman untuk dapat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dengan jalan atau dengan pintu yang istimewa disebut dengan Ar-Rayyan. Jadi orang yang puasa ini nanti Allah berikan pintu khusus untuk masuk surganya Allah, yakni disebut dengan yuqalu lahu Ar-Rayyan, pintu surga yang namanya Ar-Rayyan. Nah, mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Amin.
Salawat ma'asalam mudah-mudahan dilimpahkan atas habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, sebetulnya sekarang sampai surah Al-Fajr ya. Surah Al-Fajr. Tapi karena waktunya saya kira hanya 15 menit lagi, saya ada catatan kaitan dengan keutamaan daripada bulan Ramadan ini. Salah satunya adalah orang yang berpuasa bulan Ramadan, selama dia puasa dari mulai subuh sampai nanti maghrib, maka doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat tentang doa ini, hadirin rahimakumullah, ini aja ya catatan saya saja yang saya sampaikan kaitan dengan doa. Ayat tentang doa diantaranya ada dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Ini berurutan dengan diturunkannya perintah puasa. Perintah puasa dalam Al-Quran ada dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Itu 3 ayat bercerita tentang masalah puasa. Termasuk diantaranya tentang nuzul Quran. Kemudian ayat 186-nya bercerita atau berbicara tentang masalah doa. Nah, kata para ulama ini bukan kebetulan. Bukan kebetulan. Karena ada keterikatan dan keterkaitan antara puasa dengan doa. Ini diperkuat dengan hadis Nabi SAW kaitan dengan puasa. Bahwa orang yang berpuasa ketika dia berdoa, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana ayatnya? Karena kita ngajinya tafsir, belajarnya tafsir, berarti kita kulik apa yang ada dalam Al-Quran. Kata Allah dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bentar, saya buka tafsirnya takut salah. Wa idza sa'alaka 'ibadi, dan apabila hamba-hambaku bertanya anni tentang aku, maka sampaikanlah Muhammad fa inni, maka sesungguhnya aku qaribun. Aku ini dekat. Dekat secara maknawi tentunya. Bukan secara hakiki dekat dengan kita. Tapi secara makna. Ujibu da'wata da'i, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Idza da'an falyastajibu li, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Saya ulang, wa idza sa'alaka. Ini dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada yang bertanya, di mana Allah? Ketika ada yang bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari golongan hambaku, anni tentang aku, kata Allah, fa inni qarib. Maka sampaikanlah Muhammad, fa inni sesungguhnya aku qaribun, dekat. Bahkan saking dekatnya dengan kita digambarkan lebih dekat daripada apa ini namanya? Saraf yang ada di tenggorokan kita.
Ujibu da'watad da'i, Allah akan mengijabah, Allah akan mengabulkan da'watad da'i, doanya orang-orang yang berdoa, idza da'an, ketika mereka meminta kepadaku, kata Allah. Falyastajibu li, maka kerjakanlah perintah-perintah kata Allah. Nah, di sini kata falyastajibu li ini menandakan, menegaskan bahwa berdoa kepada Allah itu adalah perintah Allah. Amrun, perintah. Dan itu hukumnya dikatakan oleh para ulama, ijma para ulama, berdoa itu hukumnya wajib. Wal yu'minu bi, setelah menjalankan perintah Allah, wal yu'minu bi, tetap landasan utamanya adalah beriman. Dalam dua sisi tentunya. Kita menjalankan perintah Allahnya karena iman. Yang kedua, sisi yang kedua, kita mengimani apa yang kita minta ini, atau setelah kita mengerjakan ibadah, setelah kita mengerjakan perintah Allah, beriman pula kepada Allah bahwa ini nanti akan ada pahala dan ganjarannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah nggak pernah nyuruh kita tanpa dapat pahala. Jadi nggak ada yang sia-sia. La'allahum yarsyudun, agar kalian, agar kita semua senantiasa ada dalam jalan kebenaran, dalam petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kaitan tentang doa. Ayat 186. Berurutan dengan ayat perintah puasa. Lalu hadirin rahimakumullah, kapan saja waktu-waktu doa yang mustajabah? Banyak penjelasan para ulama kaitan tentang hal ini. Saya menyoroti di dalam sholat saja. Catatan saya ini dalam sholat saja. Kalau waktu banyak, waktu mustajabah doa. Tempat juga banyak. Saya menyikapi atau mencatat ayat-ayat tentang doa yang akan lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni ketika di dalam sholat. Dalam sholat. Kalau sholat kan tiap hari kita sholat. 5 waktu kita sholat. Nah, di dalam sholat ini ada 4 posisi hadirin rahimakumullah, yang kalau kita doa dalam 4 posisi atau kondisi ini, maka doa kita akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih kalau kita laksanakan dalam kondisi berpuasa. Karena orang puasa ini boro-boro sholat, tidurnya pun bernilai ibadah. Bukan tidurnya sebetulnya, puasanya yang bikin dia bernilai ibadah. Karena kalau seorang berpuasa dari subuh sampai maghrib itu ibadah terus-terusan. Gak ada 1 detik pun yang terlewat kecuali dapat pahala ibadah. Yang terpenting niatnya ikhlas karena Allah. Termasuk menikah. Nah, itu menikah. Untung gak ada Pak Haji. Menikah itu ibadah terpanjang dalam hidup kita. Ibadah terpanjang. Setelah sholat tentunya. Kalau sholat kan dari balik. Ibadah terpanjang. Jadi selama kita dalam hubungan pernikahan dengan istri kita, maka tiap detik itu pahala. Cuman catatan utamanya, niat nikahnya adalah niat karena Allah. Jadi bagaimana kalau niatnya Pak cuman karena saya menikah karena dipanas-panasin mulu sama orang. Kalau ketemu kapan nikah? Capek saya dengernya, udah aja nikah dah.
Atau nikahnya karena nafsu, ini cantik nih, dah saya nikahin aja. Nah itu nggak dapat pahala kalau kayak gitu. Bagaimana Pak? Kalau saya dulu niatnya belum benar nih. Nah dari sekarang makanya kita perbaharui niatnya. Jadi yang perlu diperbaharui apa? Niatnya, bukan diperbaharui pernikahannya, bukan. Saya ulangi, yang diperbaharui niatnya. Ya Allah, saya dulu belum benar niat nikahnya. Saya niat nikah sekarang deh, itu niatnya yang benar. Tapi jangan diperbaharui pernikahannya, apalagi beda. Kalau nambah boleh kali ya. Coba. Lainnya nggak ada sih ya. Ya, 4 posisi doa yang mustajab dalam sholat. Pertama, al-qiyam. Pertama, ketika berdiri. Hadirin rahimakumullah. Ketika berdiri, ini adalah salah satu dari 4 posisi dalam sholat yang ketika kita berdoa akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dalam posisi berdiri. Kapan itu? Yakni kalau dulu saya diajarkan ada di antara amin. Di antara amin sebelum membaca surah. Amin sebelum baca surah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini sendiri udah doa ya. Kalau dalam berdiri itu banyak. Nah, yang paling utama adalah ketika baca surah Al-Fatihah. Ini yang paling utama. Kapan itu? Ketika kita selesai membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ boleh kita ambil jeda untuk doa minta sama Allah. Karena di situ Allah katakan dalam salah satu hadis sahih dikatakan ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala ta'ala hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini adalah perjanjian aku kata Allah dengan hambaku wa li 'abdi ma sa'al dan kepada hambaku ma sa'al apapun yang diminta Allah kasih. Itu satu. Itu yang paling utama dalam berdiri. Kedua, setelah selesai waladdallin. Kalau bisa jangan langsung amin. Disempur di mama sempur kayak gitu bagus bakri. Itu sebelum amin itu biasanya ada jeda robbik firli wali walidayya. Amin. Di sini karena tidak terbiasa, saya khawatir kaget nanti. Gak apa-apa. Tapi kalau sholat sendiri, ya diamalin tuh. Kalau bisa doa yang lain-lain dulu gak apa-apa. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira misalkan. Allahumma ini as'aluka malan katsiran. Banyaklah diminta silakan. Baru amin. Itu dalam surah Al-Fatihah begitu. Kedua di antara amin dan surah di antara lafaz yang pernah saya temukan, yang pernah saya pelajari adalah Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ya Allah, jauhkan aku dengan kesalahan-kesalahanku seperti engkau menjauhkan antara masyriq dan maghrib, ujung timur dengan ujung barat. Tapi kalau ngapalin lafadznya kayaknya agak repot ya. Bahasa kita aja tapi di dalam hati. Kalau kita nggak paham bahasa Arabnya, boleh
bahasa kita, tapi kalau dalam sholat harus di dalam hati, jangan diomongin. Kalau diomongin batal sholatnya. Atau setelah baca surah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu sebelum ruku kita doa dulu. Tuh, kalau dalam berdiri. Itu tempat-tempat yang mustajabah doa. Mana dalilnya dalam Al-Quran? Ini saking cepatnya dia. Dalam Al-Quran, surah Ali Imran. Nah, silahkan dicari dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 33 sampai 30 berapa ini? Ayat 36 sampai 38. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Ini tokcer nih. Hunalika, pada saat Nabi Zakaria alaihi salam meminta kepada Rabb-Nya, yakni Allah Subhanahu wa taala, dengan mengatakan Rabbi habli, ya Allah, habli karuniakan kepadaku min ladunka, dari arahmu ya Allah, dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sungguhnya engkau ya Allah sami'ud du'a, maha mendengar permintaan hambanya. Ini saat berdiri dalam sholat. Fanadatsul malaikah wa huwa qa'imun. Kemudian malaikat mengatakan wa huwa qa'imun, dalam kondisi Nabi Zakaria alaihissalam masih berdiri dalam sholatnya, yusalli fil mihrab, masih sendiri dalam sholatnya, fil mihrab. Mihrab itu satu tempat di rumah kita yang digunakan untuk sholat. Mihrab. Bukan di masjid, bukan musola. Nah, ini sebetulnya sunnah Rasulullah SAW. Di rumah itu ada tempat khusus untuk sholat, namanya mihrab. Kita agak repot juga ya. Di mana naruhnya gitu. Tempat khusus untuk sholat, namanya mihrab. Jadi kalau begitu berarti ini sholatnya sholat sunnah fil mihrab. Masih dalam kondisi berdiri, innallaha yubashshiruka bi Yahya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yubashshiruka, memberikan kabar gembira kepadamu wahai Zakaria alaihissalam, bi Yahya, dengan akan lahirnya Nabi Yahya alaihissalam, musaddiqan bi kalimati min Allah wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas salihin. Bahkan Yahya ini adalah nanti ketika lahir akan termasuk ke dalam golongan para nabi, golongan orang-orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, wa sayyidan, golongan orang-orang terkemuka, wa hasuran, golongan orang-orang yang bisa menahan hawa nafsunya, wa nabiyyan, termasuk golongan nabi, minas salihin, daripada orang-orang yang soleh. Subhanallah. Jadi tokcer masih berdiri sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, fir ruku, di dalam ruku. Dalam ruku. Nah, ruku itu juga kalau bisa tambahin doa, jangan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi doa. Tambahin doa. Nah, kapan berarti ini? Kalau bisa saat sholat fardu. Cuman kalau sholat fardu, kita kan wajibnya jamaah. Wajib kifayahnya, kata Imam Syafi'i rahimahullah, adalah berjamaah. Kalau berjamaah harus nurut imam. Imamnya rukunya sebentar, ya sebentar. Jangan mentang-mentang kita mau doa, imam sudah naik i'tidal, bahkan sudah sampai sujud, kita masih ruku. Kata Pak Hanafi kan mesti baca doa kalau ruku, lamain aja.
Jangan. Maka kapan berarti waktunya? Maka yang paling pas itu adalah ketika sholat sunnah. Kita mau sholat sunnah mau 5 menit boleh, nggak ada yang larang. Mau 10 menit juga silahkan. Cuman kalau kita seringnya dibalik. Sholat sunnahnya cepet-cepetan. Kayak balapan. Mestinya sholat sunnah itu dilamain. Karena disitulah waktunya kita untuk banyak-banyak doa. Sekali lagi, doa di dalam sholat akan lebih cepat kemungkinannya dikabulkan oleh Allah ketimbang di luar sholat. Maka kita jangan suudzon sama orang habis sholat kok nggak pernah doa. Mungkin sholatnya itu ketika dalam sholat. Assalamualaikum, assalamualaikum, udah pulang. Banyak orang nggak pernah doa. Mungkin sholat doanya dalam sholat. Fir ruku, di dalam ruku. Kalau kita boro-boro doa, tasbihnya aja potong kompas. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Saya nggak kebayang yang salat tarawih cepat itu ya. Saya nggak tahu benar apa enggak itu yang di medsos itu. Wallin amin itu. Nggak selesai itu Fatihahnya. Setelah kafirunnya nggak selesai. Yang lebih aneh lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya. Saya di medsos ada lagi. Ada iya-nya itu. Allahu Akbar, iya. Allah alam, saya nggak mau komentar ya. Saya sengaja buka takut ada yang nanya, gimana hukumnya gitu. Lah orang saya lihat asli aja belum gitu. Gimana menghukumi kan gitu. Cuman patokannya kalau kita mah yang sudah ngaji Safinah, sudah hatam Safinah, yang namanya sholat itu harus tumak nina. Rukunya tumak nina, sujudnya tumak nina. Namanya tumak nina, kriterianya adalah minimal sekira membaca subhanallah. Ruku subhanallah, Allahu akbar, sami Allah liman hamdah. Subhanallah, Allahu akbar, minimal itu. Ada jeda. Ini dalam ruku. Ini boleh diamalin semua, boleh pilih, Pak ya. Saya mah kalau ruku kakinya udah mulai asam urat ini. Kalau kelamaan sakit nih kaki, jangan. Pilih waktu yang lain. Nanti yang 2 lagi kapan? Berdiri kelamaan, kesemutan. Kapan atuh ya? Ini dalilnya dalam surah Al-Fath ayat 29. Ini ayatnya panjang. Sekali lagi, bukan kita sok-sokan semuanya pakai Quran ya, bukan. Karena kita kebetulan, saya kebagian tugasnya tafsir Quran, kita supaya pas amalan-amalan kita ini dari Qurannya mana gitu. Biar pas. Surah Al-Fath ayat 29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallah, dan selanjutnya akhir ayatnya mengatakan wa'adallahu alladzina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah alam bisawab. Muhammadun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara ciri-cirinya adalah asyidda'u 'alal kuffar, keras terhadap orang kafir, ruhama'u bainahum, tapi begitu lembut dan penuh kasih sayang di antara orang-orang beriman. Jadi cirinya pengikut Nabi, pecinta Nabi itu adalah keras terhadap orang kafir, lemah lembut terhadap sesama orang beriman. Mau dia rajin sholat, mau kagak,
tetap kita mesti lembut. Artinya, kalau kita tahu orang ini pernah bersyahadat, kata Ibnu Ruslan rahimahullah, orang yang bersyahadat maka patokannya adalah Islam. Jadi patokan keislaman seseorang adalah syahadat. Ketika orang itu bersyahadat, mau seperti apapun perilakunya, kita tetap harus lemah lembut. Gak boleh kasar. Apalagi sampai ngapir-ngapiraken. Gak boleh. Kafir ente, gak boleh. Kemudian di antara ciri pecinta Nabi SAW, pengikut Nabi SAW, tarahum ruk'an sujadan. Mereka ruku bersama, sujud bersama. Berarti apa? Berarti sholat berjamaah. Kalau kita pengen masuk kategori orang yang ikut Nabi, maka rajin-rajin sholat berjamaah. Yabtaghuna fadla minallah, agar mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir ayatnya mengatakan wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Orang yang demikian maka akan mendapatkan ampunan dari Allah wa ajran 'azima dan mendapat pahala yang besar. Ini dalil doa dalam posisi ruku. Yang ketiga, fis sujud, ketika sujud. Ini yang utama kedua setelah berdiri tadi. Mohon maaf, kebalik. Yang paling utama adalah sujud, yang kedua adalah ketika posisi berdiri. Dalam sujud kita doa sama Allah. Makanya kalau sholat sunnah sujudnya dilamain. Mana dalilnya? Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksiru du'a. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma, paling dekat-dekatnya kondisi yakunul 'abdu, seorang hamba min rabbih, dari Tuhannya. Dekat dalam arti kata dekat dengan rahmat Allah, wa huwa sajidun, yakni ketika hamba ini dalam kondisi sujud. Fa'aksiru, maka perbanyaklah doa fihi, di dalam sujud. Setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhan, silakan doa. Di antara doa yang saya hafal yang diajarkan oleh Rasulullah, dan kata para ulama, doa ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul ketika sujud. Di antara banyak sebetulnya yang sering yang diamalkan Rasulullah SAW. Di antaranya adalah Allahumma gfir li dzanbi kullah diqqahu wa jillahu awwalahu wa akhirahu alaniyatahu wa sirrahu. Itu di antaranya. Allahumma gfirli, ya Allah ampuni hambamu, ampuni aku. Dzanbi, dosa-dosaku, kullahu, seluruhnya. Diqqahu, yang kecil, wajillahu, yang besar, awwalahu, dari awal, wa akhirahu, sampai akhir, yang terakhir. Alaniyatahu, yang terang-terangan, wa sirruhu, yang tersembunyi. Kalau hafal doanya itu afdal. Kalau tidak, enggak apa-apa. Pakai bahasa kita dalam hati. Itu sunnah dalam sujud. Kemudian yang terakhir adalah sebelum salam. Sebelum salam. Makanya setelah Hamidum Majid itu ada doa yang diajarkan oleh para guru-guru kita, para ulama kita. Allahumma ini a'udzubika saya lupa lagi tuh. Kalau lagi begini lupa. Nah itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Boleh yang lain-lain silahkan.
Kalau menurut saya yang paling santai ini, Pak. Yang paling santai ini, apalagi apa namanya, kalau nggak ada timer nih, kalau nggak ada timer. Kita ini, hadirin Allah, kalau sedang sholat sunnah, kita sholat sunnah, baru dapat 1 rakaat. Tiba-tiba qomat. Apa yang harus kita lakukan? Apakah lanjutkan sholat sunnahnya atau batalkan? Maka kata para ulama ahli fikih, lebih afdal dibatalkan. Khawatir tidak keburu takbiratul ihram bareng dengan imam. Itu ya. Jangan wah kalau lagi sholat sunnah udah qomat aja, lanjutin aja lah. Akhirnya ketinggalan sholat muafik sholat berjamaah. Karena sebagian ulama mengatakan, jumhur ulama mengatakan, kita dapat pahala berjamaah 27 kali lipat itu kalau takbiratul ihramnya bareng dengan imam. Tapi kalau ketinggalan ya mungkin udah ada berkurang. Tapi daripada enggak sama sekali ya, wah udah qomat di rumah aja lah, jangan. Kalau di rumah udah dipastikan cuma dapat satu derajat pahala kan. Itu pun kalau fasihat bacaan Fatihahnya. Nah, kita pernah dites aja belum bacaan Fatihah? Belum dites sama guru kita. Udah sok-sokan sholat di rumah. Apa-apa mau kebagian 1 rakaat, kebagian tahiyatnya doang, nggak masalah. Berangkat ke masjid. Wah kira-kira udah nggak kebagian, nggak apa-apa. Siapa tahu nanti di masjid ketemu teman. Jamaah maupun mau 2 orang, 3 orang, nggak apa-apa. Dan ada begini Pak. Ada begini, misalkan begini. Kalau kita pengen dapat pahala tambahan. Kita sudah selesai nih berjamaah. Ada orang baru datang. Pasti niatnya mau berjamaah dari rumah. Kan? Nah kalau kita pengen punya pahala tambahan, ajak tuh, ayo berjamaah sholat lagi. Berarti kita sholat dua kali. Itu namanya i'adah syar'iyah. Boleh Pak. Membantu orang mendapat pahala sholat berjamaah. Bahkan itu sangat dianjurkan. Nemenin orang supaya dapat pahala berjamaah. Ya, itu diantaranya. Jadi kalau kita sedang sholat sunnah, kemudian iqomah, putuskan sholat sunnahnya untuk bergabung sholat berjamaah. Makanya saya sangat minta sekali timer ini. Kemudian timer ini tolong ditaati. Jangan masih 2 menit lagi. 2 menit kan masih cukup kita mah ya. 1 menit aja kita masih cukup sholat sunnah kan. Ditaati, sudah bunyi baru iqomah, jangan masih 3 menit lagi sudah qomat. Ya, tolong ini. Jangan kerajinan. Kenapa? Bahkan kalau bisa mah ini tuh ditambahin waktunya 20 menit mungkin ya. Tapi kasihan yang kerja. Gak apa-apa 10 menit gak apa-apa, tapi kita komit. Ini bunyi baru qomat. Nanti kalau ada teman-teman saudara kita yang mungkin nggak dengar apa yang saya sampaikan hari ini, dia mau qomat sebelum bunyi, ditahan dulu Pak. Karena kasihan saudara kita yang belum kebagian sholat qobliyah atau sholat qobliyah. Apalagi sholat subuh, sholat fajar, sholat sunnah fajar. Kan kata Nabi SAW, 2 rakaat sholat fajar itu lebih utama dibandingkan dunia beserta isinya. Gak apa-apa dunia beserta isinya juga mungkin kita kebagian Afrika nggak masalah gitu. Kebagian sisi Eropa ya alhamdulillah gitu maksudnya. Yang penting masih kebagian. Gitu. Makanya paling aman doa itu kalau sholat sunnah qobliyah kita mau berjamaah yaitu sebelum salam. Jadi kapanpun ada yang qomat ya kita tinggal salam aja. Jadi sholatnya nggak mesti dibatasi. Mana dalilnya? Ada satu sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayyu du'ain afdal?
Doa yang mana yang lebih utama ya Rasulullah? Di antara jawaban Nabi adalah fi duburi kulli salatin. Fi dubur. Dubur itu bahasa kitanya pantat. Dalam di pantat setiap sholat. Makanya ada yang mengartikan beda. Di akhir sholat. Makanya ada dua pemahaman. Di akhir sholat itu bisa di luar sholat setelah salam. Atau di dalam sholat sebelum salam. Makanya ada yang mengartikan begitu. Doa itu sebelum salam, bukan setelah salam. Ini benar nggak? Benar. Hadisnya satu, tapi pemahaman berbeda. Oh, bukan di dalam sholat, ini mah di luar sholat. Di belakang sholat bahasanya juga kan begitu. Ini juga insya Allah benar. Yang nggak benar itu sebelum salam nggak doa, setelah salam apa? Lagi. Itu yang nggak benar. Ya, banyak doa. Doanya bebas, minta sama Allah, urusannya bebas, urusan kita. Kesulitan dalam kehidupan kita, anak-anak dan sebagainya. Jadi rahimakumullah, itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Dan terpenting mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Tinggal pilih dalam sholat mana yang kira-kira kita bisa untuk memperbanyak doa. Demikian yang saya sampaikan, yang benar pasti dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kehilapan pribadi saya mudah-mudahan Allah mengampunkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama.